विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं या सेशनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम हा जो आपला टॉपिक आहे 11वीचा त्याच्याविषयी माहिती घेणार आहोत. I am ZUNJAR H MANE from Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, from Department of Physics. Today we are going to discuss about the next topic, that is electromagnetic waves and communication system. So first article from this topic, that is electromagnetic wave. So there are four basic laws which describes the behavior of electric and magnetic field. So what are that four laws? These laws you have already studied in previous topics. That is first, that is the Gauss law for electrostatics. Second, Gauss laws for magnetism. Faraday's law, and last, that is Ampere's law. So Faraday's law is about electromagnetic induction and Ampere's law about magnetic effect of electric current. In 1888, Hertz produced and detect the electromagnetic waves. In 1895, Jagdish Chandra Bose, Indian physicist, produced electromagnetic waves ranging wavelength from 5 millimeter to 25 nanometer. In 1896, G. Marconi established wireless communication. So these are some milestones in the development of electronic communication. So how electromagnetic waves are produced? So let us see the sources of electromagnetic waves. According to Maxwell's theory, accelerated charge radiates electromagnetic waves. The electromagnetic waves are periodic changes in electric and magnetic fields which propagates through space. So in figure we see that the varying magnetic and electric field. So see, so this vertical line shows magnetic field, while this horizontal plane indicates the electric field, and the arrow indicates the direction of propagation of electromagnetic waves. So here E bar, that is electric field vector, B bar magnetic field vector, and direction of propagation are mutually perpendicular to each other. Therefore, electromagnetic waves are transverse in nature. So let us see about the characteristics of electromagnetic waves. So in your textbook, there are given a 12 characteristics of electromagnetic waves. So first characteristics, that in an electromagnetic wave, electric field vector E bar and magnetic field vector B bar are at a right angles to each other, and both are mutually perpendicular to direction of propagation. Hence, electromagnetic waves are transverse in nature. So first property is that the electromagnetic waves are transverse in nature. Second, E bar cross B bar, this vector product gives the direction in which the wave travels. So this is the second property which gives the direction of propagation of electromagnetic waves. 5. The first property gives the transverse nature, about the transverse nature of electromagnetic waves. So next, that is variation of maxima and minima in both electric vector E bar and magnetic vector B bar occurs simultaneously. That is, these waves are periodic in time and space in the variation of electric and magnetic field. So if E bar attains the maximum value, B bar also attains the maximum value. If E bar comes to mean position, B bar also come to mean position at the same time or at the same instant and at the same space. Then next property, electromagnetic waves are produced by accelerated charges. So fourth property about the cause of production of electromagnetic waves. Then fifth, they do not require any material medium for their propagation. Therefore, we can get
a sunlight from sun to the earth surface, there is a huge space contain above of the vacuum in between sun and. So light waves or visible light is also an electromagnetic waves. So they do not require material medium for their propagation. Then sixth property is about the velocity of electromagnetic waves. They travel in a vacuum or free space with the velocity is 3 into 10 raised to 8 meter per second, and it is given by equation C that is equal to 1 upon under root mu 0 epsilon 0, where mu 0 is the permeability of free space, that is constant of a magnetism, and epsilon 0 is the permittivity of free space, that is in constant of electric field. In a given material medium, velocity is given by the velocity of electromagnetic waves changes from medium to medium. In any medium, its velocity is given by equation V that is equal to 1 upon mu in under root 1 upon under root mu into epsilon, where mu is the permeability of that medium and epsilon is the permittivity of that medium. Then next property, that is electromagnetic waves obeys the principle of superposition. आता हे प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन म्हणजे काय आहे बघा, जर दोन वेव्ह एकाच ठिकाणी जर सायमल्टेनियसली इन्सिडेंट झाल्या तर त्यांचं जे रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आहे त्याची काय होते, व्हेक्टर सम होते. म्हणजे दोन्ही डिस्प्लेसमेंट जर इन फेज असतील तर ऍडिशन होते, दोन्ही डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेज असतील तर त्याची सबट्रॅक्शन होते. This enhancement and cancellation in the displacement used by the principle of superposition of waves. आता साधं आपलं उदाहरण आहे बघा, जर एक व्यक्ती ओरडली आणि 100 व्यक्ती ओरडल्या तर 100 व्यक्तीचा आवाज जास्त दूर जाऊ शकतो, म्हणजे तिथं काय होतं, डिस्प्लेसमेंटची ऍडिशन होते. साऊंड ही मेकॅनिकल वेव्ह आहे. तसंच या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या बाबतीत. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the ratio of amplitude of electric and magnetic field is constant, is equal to velocity of light. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड याची अँप्लिट्यूड जर E0 मांडली आणि मॅग्नेटिक फील्ड याची जर अँप्लिट्यूड B0 मांडली तर E0 अपॉन B0 दॅट इज इक्वल टू C. म्हणजे इलेक्ट्रिक वेक्टर हा फार मोठा डॉमिनंट असतो आणि म्हणून त्याला लाईट वेक्टर असं सुद्धा म्हणतात. इलेक्ट्रिक field vector is more prominent than magnetic field vector, hence as a light vector. म्हणजे मी आता जे एक्सप्लेन केलं तेच. Then next property, intensity of wave proportional to square of amplitude given by equation. आता या वेव्हची जी इंटेन्सिटी आहे, आता इलेक्ट्रिक फील्डची इंटेन्सिटी I सफिक्स E is equal to C by 2 epsilon 0 E0 square, where C is the velocity of light, epsilon 0 permittivity of free space, E0 amplitude of electric field. Similarly, intensity of a magnetic field vector IB is equal to C B0 square divided by 2 mu 0, where C is the velocity of light, B0 amplitude of a magnetic field vector, and mu 0 is the permeability of free space or vacuum. And the last property, the energy of electromagnetic wave is equally divided between इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. जरी इलेक्ट्रिक वेक्टर हा डॉमिनंट असला किंवा प्रॉमिनंट असला तर दोन्ही मध्ये डिवाइड होणारी ऊर्जा काय असते, सेम असते. सो दिस इज अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. आपण याच्यामध्ये एकूण किती प्रॉपर्टीज बघितल्या तर 12 प्रॉपर्टीज बघितल्या. ठीक आहे. तर आजच्या पिरियडला आपण काय काय बघितले बघा. आपण सुरुवातीला काय बघितलं बघा, सुरुवातीला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, सुरुवातीला त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्डच्या व्हेरिएशन मध्ये असणारे जे वेक्टर आहेत. एक मिनिट. सुरुवातीला आपण ते 4 लॉज बघितले, गॉस लॉज आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक, गॉस लॉ इन मॅग्नेटिझम, त्याच्यानंतर फॅरेडेचा लॉ आणि अँपियरचा लॉ. त्याच्यानंतर काय बघितलं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचे सोर्स काय आहेत, कशामुळे तयार होतात, तर ऍक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्युसेस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. त्याच्यानंतर आपण त्याचं नेचर बघितलं, ट्रान्सवर्स नेचर आहे वगैरे, आणि एकूण त्याच्या 12 प्रॉपर्टीज बघितल्या. तर परीक्षेमध्ये आपल्याला याच्यातल्या कुठल्याही 4 किंवा 2 मार्काला विचारलं तर 4 प्रॉपर्टी विचारतील, 3 मार्काला विचारलं तर 6 विचारतील, आणि 4 मार्काला विचारलं तर 8 प्रॉपर्टीज विचारल्या जातील. तर प्रॉपर्टीज खूप सोप्या आहेत.
त्या तुम्ही सहज लक्षात ठेवू शकता. तर दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स अँड इट्स प्रॉपर्टीज. तर या ठिकाणी आपण काय करूया, थांबूया. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, बच्चे लोक, तुमचं या नवीन सेशन मध्ये स्वागत. मागच्या पिरियडला आपण काय बघितलं होतं, तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह म्हणजे काय आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स याच्यातला पुढचं जो आर्टिकल आहे 13.3 दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकचे जे वेव्हलेन्थ्स आहेत त्या खूप कमी असतात, अगदी 10⁻13 मीटर, म्हणजे पॉइंट नॉट 1 अँगस्ट्रॉम युनिट टू सेव्हरल किलोमीटर्स एवढ्या लांब प्रमाणामध्ये काय असतात, त्याच्या वेव्हलेंथ असतात. आणि वेव्हलेंथ बदलतील तसे त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलत जातात. एक विशिष्ट प्रकारच्या वेव्हलेंथ गृहीत धरून त्याच्या प्रॉपर्टी कॉमन असतात आणि मग त्याचं काय केलं जातं, बंचिंग केलं जातं. ही जी सिक्वेन्शियल अरेंजमेंट आहे त्याला काय म्हणतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आपण पेपरमध्ये बऱ्याच वेळा असतो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम. तर स्पेक्ट्रम ही रेंज ऑफ वेव्हलेंथ असते, एक विशिष्ट वेव्हलेंथ पासून विशिष्ट वेव्हलेंथ पर्यंतचा तो स्पेक्ट्रम. तर हा जो स्पेक्ट्रम आहे, हे स्पेक्ट्रम म्हणजे सिक्वेन्शियल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. द ऑर्डर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमची तुमच्या पुस्तकातली डेफिनेशन आपण बघूया. द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्युशन ऑफ electromagnetic waves according to their wavelengths in the form of distinct group having different properties electromagnetic waves. So due to these wavelengths, the distinct groups are formed. Due to these wavelengths, distinct groups are formed. In that groups, all the waves have a same properties. The SI unit of frequency of electromagnetic waves is hertz, while that of wavelength is meter. So you see a electromagnetic spectrum on your figure. The below figure shows the wavelengths in meter. So towards the left side, the wavelength of these electromagnetic waves is 10 raised to 3 meter, that is 1000 meter, that is kilometer. While towards the right hand side, the wavelength is 10 raised to minus 13 meter, that is 10 raised to minus 3 angstrom unit, 1 upon 1000 angstrom unit. So if we go from left to right, then it is found that if the first group, that is a radio waves which are used in radio broadcasting, and it has a large wavelength about 10 raised to 3 meter, that is kilometer, from that is ranging from few meters or few centimeters to the kilometers. The next group, that is microwaves, which has a less wavelength than that of radio waves, ranging from 10 raised to minus 3 meter to few centimeter, that is its wavelength is in few millimeter to centimeter. The next, that is infrared, that is shown by this red color. Actually they are invisible, not red, but their wavelength ranging from 10 raised to minus 5 meter to 10 raised to minus 3 meter, that is few millimeter. That waves are called as a infrared radiation. आणि तिथं तुम्हाला ह्या फिगर मध्ये काय दिसते बघा, रिमोट कंट्रोल. तर त्या रिमोट कंट्रोल मध्ये इन्फ्रारेड रेडिएशन वापरले जातात. मायक्रोवेव्हच्या खाली मायक्रोवेव्ह ओव्हन दिसतोय, म्हणजे ओव्हन मध्ये मायक्रोवेव्ह वापरले जातात. आणि पहिल्यांदा सांगितलं तो रेडिओ दिसतोय, त्याच्यात रेडिओ वेव्स कम्युनिकेशन साठी वापरले जातात. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढचा ग्रुप आहे तो बघा, व्हिजिबल लाईट. तिथं बल्बचं चिन्ह काढलेलं आहे, हे आपल्याला डोळ्यानं दिसतात. आता याची जी वेव्हलेंथ आहे ती 10 रेस टू मायनस 7 या फॉर्म मध्ये असते. 10 रेस टू मायनस 7 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 4000 अँगस्ट्रॉम युनिट टू 8000 अँगस्ट्रॉम युनिट. ते नंतर आपण बघणार आहोत. त्याच्यापेक्षा कमी वेव्हलेंथ असते त्याला अल्ट्राव्हायलेट म्हणतात. म्हणजे 10 रेस टू मायनस 8 असेल टू 10 रेस टू मायनस 7, दॅट आर अल्ट्राव्हायलेट. आणि अल्ट्राव्हायलेट मात्र डोळ्यानं दिसत नाहीत, परंतु आपली जी सनलाईट येते ना, त्या सनलाईट मध्ये सुद्धा अल्ट्राव्हायलेट असतात, इन्फ्रारेड असतात. परंतु ज्या अल्ट्राव्हायलेट रेज येतात, तुम्ही 10वीत वगैरे शिकला असाल, त्या ओझोन कडून काय केल्या जातात, ब्लॉक केल्या जातात.
आणि त्या जर ब्लॉक केल्या नाहीत तर आपल्याला स्किनचा कॅन्सर होऊ शकतो. म्हणजे सोलार रेडिएशन मध्ये इन्फ्रारेड रेडिएशन 60% असतंच, तरी सुद्धा अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन सुद्धा असतं. त्याच्यापेक्षा कमी वेवलेंथ असणारी एक्सरेज. एक्सरेज आपण मेडिसिन मध्ये वापरतो, बोन फ्रॅक्चर वगैरे झालं तर. एक्सरे सुद्धा काय आहे, एक प्रकारच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहे. आणि त्याच्यापेक्षा कमी ज्या वेवलेंथ आहेत त्या गॅमा रेजच्या आहेत. म्हणजे बघा हे वेगवेगळे ग्रुप कुठले कुठले आहेत. पहिला आहे तो रेडिओ वेव्ह, दुसरा आहे तो मायक्रोवेव्ह, तिसरा आहे तो इन्फ्रारेड रेज, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे तो व्हिजिबल लाईट, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे तो अल्ट्राव्हायोलेट रेज, त्याच्यानंतर एक्सरेज आणि गॅमा रेज. म्हणजे आपण डिक्रीजिंग वेव्हलेंथ जर अशी सिक्वेन्शियल अरेंजमेंट केली तर त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलत जातात. आता रेडिओचा जो ग्रुप आहे त्यांच्या प्रॉपर्टी सेम राहतात, मायक्रोवेव्हचा ग्रुप आहे त्यांच्या प्रॉपर्टी सेम राहतात, असं गॅमा रेज पर्यंत. तर आपण आता हे डिटेलमध्ये बघूया. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपलं जे आर्टिकल आहे ते रेडिओ वेव्स 13.3.1. ह्या कशा प्रोड्यूस होतात बघा. दे आर प्रोड्युस्ड बाय ऍक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग वायर. कंडक्टिंग वायर मधून जर चार्ज ऍक्सिलेट होत असेल तर रेडिओ वेव्स तयार होतात. त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा. दे हॅव व्हेरी लॉंग वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर. आपण मगाशी डिस्कस केलं तसं. सेकंड प्रॉपर्टी, द फ्रिक्वेन्सी रेंज. आता ह्या ज्या रेडिओ वेव्हज आहेत ह्या वेगवेगळ्या ब्रॉडकास्टिंग साठी वापरल्या जातात. तर तुमच्या पुस्तकामध्ये 3 प्रकार दिलेले आहेत ब्रॉडकास्टिंगचे. पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी रेंज ऑफ एएम बँड. एएम बँड म्हणजे रेडिओचा पहिला बँड, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन बँड असं म्हणतात. तर त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती किती आहे बघा. 530 किलो हर्ट्स टू 1710 किलो हर्ट्स. एमसीक्यू साठी या किमती लक्षात ठेवायच्या. 30 किलो हर्ट्स ते 1710 किलो हर्ट्स. तर फ्रिक्वेन्सी फॉर ट्रान्समिशन ऑफ टीव्ही ट्रान्समिशन साठी बघा किती आहे. 54 मेगा हर्ट्स टू 890 मेगा हर्ट्स. म्हणजे 54 मेगा हर्ट्स ते 890 मेगा हर्ट्स या रेंज मधली जी कम्युनिकेशन होतं ते कुणाचं होतं, टीव्ही ट्रान्समिशनचं. किंवा टीव्ही ट्रान्समिशनच्या कम्युनिकेशनसाठी या रेंज मधल्या तुम्हाला काय लागतात, रेडिओ वेव्हज लागतात. देन फ्रिक्वेन्सी रेंज ऑफ एफएम रेडिओ बँड इज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज. म्हणजे एफएम बँड जो आपण ऐकतो रेडिओचा त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती किती आहे बघा. 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 108 मेगाहर्ट्ज. आता याचं साधं उदाहरण देतो. आपला जो सातारा एफएम बँड आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे बघा. 103.1 हर्ट्ज 103.1 हर्ट्ज. पण ती या दोन्हीच्या मध्ये येते का बघा. 88 आणि 108च्या येतेच. म्हणजे दीज आर दी टू प्रॉपर्टीज. तर यातली दुसरी जी प्रॉपर्टी आहे ती एमसीक्यूच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. याच्यामध्ये बराचसा पार्ट कसा आहे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासारखा आहे, नॉलेज बेस. आता ह्या रेडिओ वेव्हचा यूज काय आहे बघा. पहिला युज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये रेडिओ वेव्हचा प्रोपगेशन कम्युनिकेशन साठी वापर केला जातो. युज्ड इन रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग अँड ट्रान्समिशन ऑफ टीव्ही सिग्नल्स. म्हणजे रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग साठी सुद्धा तो एफएम बँड दाखवला आपण, एएम बँड हे रेडिओ ब्रॉडकास्टिंगच्या रेंजेस आहेत. आणि टीव्ही ट्रान्समिशनचं पण दाखवलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा काय केल्या जातात ह्या रेडिओ वेव्हज वापर. इन सेल्युलर फोन्स टू ट्रान्समिट ए व्हॉइस कम्युनिकेशन. जे सेल्युलर फोन आहेत त्याच्यामध्ये व्हॉइस कम्युनिकेशन साठी जी रेंज असते ती कुणामध्ये येते, रेडिओ वेव्हज. सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ रेडिओ वेव्हज. सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज. देन सेकंड दॅट इज मायक्रोवेव्हज. म्हणजे रेडिओ वेव्ह पेक्षा कमी वेव्हलेंथ असणारा एक जो ग्रुप आहे आणि ज्यांच्या प्रॉपर्टी सिमिलर आहेत त्या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो, मायक्रोवेव्हज. दीज वेव्हज आर प्रोड्युस्ड बाय स्पेशल व्हॅक्यूम ट्यूब्स. आता एक विशिष्ट प्रकारचे व्हॅक्यूम असतात. क्लिस्ट्रॉन डायोड असतो, गन डायोड असतो. त्यामध्ये इंडक्टर एल आणि कॅपॅसिटर सीच्या सहाय्याने काय केल्या जातात, मायक्रोवेव्हज तयार केल्या जातात. इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटरची माहिती पुढच्या वर्षी तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मध्ये होईल. आता याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा. दे हीट अँड सर्टन सबस्टन्स ऑन विच दे आर इन्सिडेंट. म्हणजे काही पदार्थावर जर ह्या वेव्हज पडल्या तर तो पदार्थ गरम होतो. सेकंड, दे कॅन बी डिटेक्टेड बाय क्रिस्टल डिटेक्टर्स. क्रिस्टल डिटेक्टर मार्फत याचं डिटेक्शन होतं. आता वरची प्रॉपर्टी त्याचा यूज आपल्याला कुठं करता येईल बघा, की एखाद्या पदार्थावर जर त्या पडल्या तर तो पदार्थ हिट होतो. म्हणजे वस्तू गरम करण्यासाठी त्याचा काय करता येईल, वापर. थर्ड, नाही दोनच प्रॉपर्टी आहेत आता युजेस.
पहिलं यूज काय आहे बघा, दे आर युज्ड फॉर ट्रान्समिशन ऑफ टीव्ही सिग्नल्स. पण मगाशी रेडिओ वेव्हचा बी यूज बघितला होता. पण अजून एक पुढच्या काही कमी वेव्हलेंथ ज्या आहेत त्या सुद्धा टीव्ही सिग्नल ट्रान्समिशनसाठी वापरले जातात. आपल्या जुन्या बुक मध्ये असं होतं की 1 ते 12 ही जी पहिली चॅनेल आहे टीव्हीची त्याच्यासाठी रेडिओ वेव्हचा लागायचा आणि 13 ते 80 आहे त्याच्यासाठी मायक्रोवेव्ह लागायचे. ठीक आहे. सेकंड, दे आर युज्ड फॉर लॉंग डिस्टन्स टेलिफोन कम्युनिकेशन. म्हणजे तुम्हाला इंटरनॅशनल कॉल करायचे असतील तर त्याच्यासाठी हा मायक्रोवेव्हचा काय होतो उपयोग होतो. थर्ड, मायक्रोवेव्ह ओव्हन्स आर युज्ड फॉर कुकिंग. बघा मी मगाशीच म्हणलं होतं पहिली प्रॉपर्टी. आपल्या घरामध्ये जर मायक्रोवेव्ह ओव्हन असेल तर त्याच्यामध्ये काय केला जातो, मायक्रोवेव्हचा वापर केला जातो. म्हणजे शेंगदाणे भाजण्यासाठी असेल, फिश फ्राय करण्यासाठी असेल. ठीक आहे, ते मगाशी आपण तिथं बघितलं होतं बऱ्यापैकी ज्यांच्या घरी आहे त्याला. Fourth, microwaves in radar system. Microwaves are used in radar system for location of ships and aeroplanes. समजा दूर अंतरावर एखादं शिप आहे समुद्रामध्ये आणि त्याचं लोकेशन डिटेक्ट करायचं असेल तर एक रडार सिस्टीम असते की ज्याचा सिग्नल सॅटेलाइटला जाऊन तो तुमच्या कंट्रोल रूमला येतो. याचं साधं उदाहरण तुम्हाला मी देतो. ज्युरासिक पार्क पिक्चर आपण बघत असताना ते शिप असं फास्ट येताना त्या रडारवर दिसतं आणि ते बंदरावरचे सगळे लोक घाबरतात. तर ती जी सिस्टीम आहे त्याला रडार सिस्टीम असं म्हणायचं. म्हणजे आपलं विमान कुठं आहे, नेमकं समुद्रावर कुठं आहे हे जर ओळखायचं असेल तर त्याच्यासाठी जी रडार सिस्टीम आहे तर या रडार सिस्टीम मधले जे सिग्नल्स आहेत ते कशाच्या सहाय्याने दिले जातात, मायक्रोवेव्हच्या. सो दिस इज अबाउट द मायक्रोवेव्ह, इट्स प्रॉपर्टीज अँड इट्स युजेस. देन नेक्स्ट ग्रुप म्हणजे रेडिओ वेव्हज, मायक्रोवेव्ह नंतर पुढचा जो ग्रुप आहे 13.3.3 दॅट इज इन्फ्रारेड रेज. म्हणजे रेडिओपेक्षा कमी वेव्हलेंथ असणारा मायक्रोवेव्हचा गट आणि मायक्रोवेव्ह पेक्षा कमी वेव्हलेंथ असणारा पुढचा गट म्हणजे कुठला, इन्फ्रारेड रेज. आता ह्याच्या नावात रेड असले तरी हे इनव्हिजिबल असतात. याला इन्फ्रारेड नाव का दिलंय तर आपली जी व्हिजिबल लाईट असते त्याची सगळ्यात जास्त वेव्हलेंथ कोणाची असते, रेडची. त्याच्यापेक्षा जास्त वेव्हलेंथ असणारे इनव्हिजिबल असणारे जे रेज आहेत त्याला काय म्हणतात, इन्फ्रारेड रेज असं म्हणतात. ऑल हॉट बॉडीज आर सोर्सेस ऑफ इन्फ्रारेड रेज. मग तुम्ही जर शेकोटीपाशी जर उभा राहिला तर तुम्हाला असं गरम लागतं किंवा मोठी आग लागली तर तुम्ही त्याच्या जवळ जाऊ शकत नाही. ही जी रेडिएशन येतात त्या हॉट बॉडीकडून ती सगळी कशाची असतात, इन्फ्रारेड रेडिएशनची असतात. किंवा उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बघा की तुम्ही एखाद्या फरशीवरून असं अनवाणी पायानं चालू शकत नाही कारण ती फरशी गरम झालेली असते, कारण त्याच्यामध्ये काय असतात, इन्फ्रारेड रेडिएशन त्याच्यावर पडलेले असतात आणि त्याच्यामुळे तो पदार्थ काय झालेला असतो, हॉट झालेला असतो. किंवा संध्याकाळ झाली तर तो दगड गरम असतो काही वेळा, किंवा काच पडलेली असेल तर उन्हात ती काच गरम झाली तर आपण हात लावू शकत नाही, एवढी ती काच गरम होते. ती कुणामुळे होते, इन्फ्रारेड रेडिएशन. नावात रेड असले तर ते इनव्हिजिबल असतात. अबाउट 60% ऑफ सोलर रेडिएशन्स आर इन्फ्रारेड इन नेचर. मी बोललो तसं की जवळजवळ 60% भाग सोलार रेडिएशनचा हा कशाचा आहे, तर इन्फ्रारेडचा आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला उन्हामध्ये काय होतं, गरम होतं किंवा थंडीच्या दिवसात आपण सुद्धा कोवळ्या उन्हात जाऊन बसतो कारण इन्फ्रारेड रेडिएशन मुळे आपल्याला काय होते, हीट मिळते. अजून त्याचा तेवढा मेडिसिनल बी यूज आहे की समजा कुठं जर आपल्याला पेन्स असतील तर त्या कमी करण्याची प्रॉपर्टी असते इन्फ्रारेड रेची. ठीक आहे, ते पुढे युजेस मध्ये येईल. पुढे काय म्हणलंय बघा, थर्मोकपल्स, थर्मोपाईल अँड बोलोमीटर्स आर युज्ड टू डिटेक्ट इन्फ्रारेड रेज. इन्फ्रारेड रेज हे इनव्हिजिबल आहे परंतु ते डिटेक्ट करण्यासाठी ही वेगवेगळ्या प्रकारची उपकरणं वापरली जातात. कुठलं कुठलं बघा, थर्मोकपल, थर्मोपाईल आणि बोलोमीटर्स. जर कुणाला याची ज्यादा माहिती पाहिजे असेल, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं, वर्किंग कसं असतं, याची व्हिडिओ तुम्हाला युट्यूबवर बघायला मिळतील, नेटवर माहिती मिळेल. ठीक आहे, जेवढी मिळवाल तेवढी थोडे. त्याच्या प्रॉपर्टीज बघू आपण. पहिली प्रॉपर्टी आहे बघा, दे हीट अन ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर इन्सिडेंट. हे ज्याच्यावर पडतात तो ऑब्जेक्ट काय करतात. These rays are strongly absorbed by glass. मी मगाशीच म्हटलं बघा की ग्लास उचलणं फार अवघड, ग्लास खूप गरम होते उन्हामध्ये कारण इन्फ्रारेड रेडिएशन ती काय करते, सगळी ओढून घेते. थर्ड, दे कॅन पेनिट्रेट थ्रू थिक कॉलम्स ऑफ फॉग, मिस्ट अँड क्लाउड कव्हर. म्हणजे जर एखाद्या ठिकाणी जर असं धुकं असेल दाट तर ते पेनिट्रेट करण्याची क्षमता या ह्याच्यामध्ये आहे, कशामध्ये, इन्फ्रारेड रेडिएशन्स मध्ये आहे. धुकं असेल, धुरकं असेल किंवा ढगांचंही असेल. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फ्रारेड.
आता आपल्याला याची युजेस बघायचे इन्फ्रारेडची. आता याचा पहिला यूज काय बघा, दे आर युज्ड इन रिमोट सेन्सिंग. रिमोट सेन्सिंग हा प्रकार तुम्हाला माहित आहे की नाही, दूरवर असणारी वस्तू कंट्रोल करण्यासाठी. दे आर युज्ड इन रिमोट सेन्सिंग. साधं उदाहरण देतो, घरातला आपला जो टीव्ही आहे त्याचा जो रिमोट तुम्ही जर बघितला तर पुढच्या बाजूला एक छोटासा असा एलईडी बल्ब असतो. तर तो जो एलईडी बल्ब असतो त्याच्यातून काय करतात, इन्फ्रारेड रेडिएशन बाहेर निघतात आणि ते फक्त त्या टीव्ही रिसिव्हरलाच काढतात. सो फर्स्ट दॅट हा रिमोट कंट्रोल आहे. रिमोट सेन्सिंग हे तुम्हाला दूर की जिथं आपण पोहोचू शकत नाही अशा रिमोट एरिया मधले ऍक्टिव्हिटीज जर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करायचे असतील तर त्याच्यासाठी इन्फ्रारेडचा काय केला जातो, वापर केला जातो. हे सुद्धा तुम्हाला नेटवर खूप मोठ्या प्रमाणात बघायला. नेक्स्ट, दे आर युज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल ट्युमर्स अँड व्हेरिकोज वेन्स. म्हणजे वरवरचे जे समजा गाठी झालेल्या असल्या वगैरे शरीरामध्ये किंवा व्हेरिकोज वेन्स हा सुद्धा एक प्रकारचा आजार आहे. तर त्या डिटेक्ट करण्यासाठी अशा गाठी होतात बघा माणसांच्या पायाला वगैरे, तर त्याचं डायग्नोसिस करण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो, इन्फ्रारेडचा. दे आर युज्ड इन infantile paralysis and to treat the sprains, dislocations and म्हणजे लहान मुलाला पॅरालिसिस होतं त्याला इन्फंटाईल पॅरालिसिस म्हणतात, ठीक आहे नाही. तर त्याच्यासाठी काय केलं जातं, तर ते मूल आहे ते उन्हात ठेवलं जातं, ठीक आहे नाही. तर त्याला ते डी विटॅमिन मिळावं तर ते प्रोड्यूस करण्यामध्ये ते सिंथेसिस वगैरे तो ह्याचा भाग आहे तुमच्या बायोलॉजीचा. पण त्याच्यामध्ये इन्फ्रारेड रेडिएशनचा मेन रोल आहे. स्प्रेन म्हणजे एखाद्या ठिकाणी मुरगळ आला तर आपल्याला किंवा सूज आली किंवा जर दुखत असेल तर आपण तो अंग शेकतो, म्हणजे कशाचा वापर करतो, इन्फ्रारेडचा. स्प्रेन्स म्हणजे मुरगळा येणे, डिसलोकेशन म्हणजे एखादा हाड जागेवरून निसटणे आणि फ्रॅक्चर्स या सगळ्यामध्ये कशाचा वापर केला जातो, इन्फ्रारेड. दे आर युज्ड इन सोलर वॉटर हीटर्स अँड कुकर्स. पाणी गरम करण्यासाठी तुम्ही सोलर कुकर्स हीटर्स वापरता तुमच्या छतावर, त्याच्यामध्ये इन्फ्रारेड रेडिएशनचा वापर होतो. किंवा सोलर कुकर्स काय जणांच्या घरी असतील तर त्याच्यामध्ये सुद्धा कशाचा वापर होतो, इन्फ्रारेड रेडिएशनचा होतो. नेक्स्ट, दे आर युज्ड इन थर्मोग्राम्स. म्हणजे एखादा भाग तो दुखलेला आहे किंवा ते इन्फेक्शन किंवा ती सूज किती खोलवर गेलेली आहे हे शोधण्यासाठी जे डिव्हाइस वापरलं जातं काय म्हणलं जातं, थर्मोग्राम्स म्हटलं जातं. थर्मोग्राम्स म्हणजे काय बघा, special infrared photographs, special infrared photographs of the body called thermographs, and they can reveal diseased organ because these part radiates less heat than the healthy organs. जो भाग तुमचा दुखावलेला असेल त्याच्यापासून कमी प्रमाणात रेडिएशन्स बाहेर पडतात आणि त्या रेडिएशन्स कशाचे असतात, इन्फ्रारेडची डिटेक्ट करण्याचं काम कोणामार्फत केलं जातं, इन्फ्रारेड रेडिएशनच्या मार्फत. The next, infrared binoculars and thermal imaging camera are used for night vision, that is in military operations. म्हणजे सैन्य दलाला जर रात्रीचं एखादं ऑपरेशन करायचं असेल, असं झाडीतून किंवा डोंगरदऱ्यातून जायचं असेल तर त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचे असे गॉगल्स दिले जातात असं म्हणतात, किंवा बायनॉक्युलर्स दिले जातात, कॅमेरा दिला जातो, त्यांना त्यांना पुढचं हे स्पष्ट दिसतं किंवा दूरचं दिसायला सुरुवात होते. तर अशा काय केला जातो, वापर केला जातो. तुम्ही जिओग्राफी चॅनल्स बघितले असतील तर रात्री जी शूटिंग आहे त्याच्यासाठी सुद्धा हे इन्फ्रारेड कॅमेरे काय होतात, उपयोगी पडतात. दे आर युज्ड टू कीप ग्रीन हाऊस वार्म. ग्रीन हाऊस तुम्हाला माहित आहे. नेक्स्ट, दॅट इज दे आर युज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स ऑफ टीव्ही, व्हीसीआर, एटीसी. ही सगळ्यात these are the different uses of infrared rays. So this is about the properties and uses of infrared rays.